Good morning friends, welcome to our fifth lecture on field effect transistor and metal oxide semiconductor field effect transistor. Today in our fifth lecture, as you can see from this first slide, we are going to study some characteristics of field effect transistor. The characteristics which we are going to study today are drain characteristics of N-channel JFET, transfer characteristics of N-channel JFET, transconductance characteristic of N-channel JFET. So today we are going to study the graphical method for understanding the characteristics of JFET, especially N-channel JFET. You see, for a quick revision, this is what we have studied in last slide. You can see it is 0 volt gate voltage which is increasing, and the depletion region is also increasing as gate voltage increases, and this is the flow of drain current. Okay, now as the depletion region increases with increase in gate voltage, there will be decrease in flow of current because the N channel will get narrow and depletion region width will increase. So initially even small change in drain current will increase this drain voltage, it will increase the drain current, but gradually this N channel will become so narrow because the two depletion regions will touch each other, you can see here, and so the flow of drain current will be limited, and at one instance this flow of current will become constant or it will be saturated. So this was what we had studied last time. Once again, electrons flow from source to drain when we apply drain source voltage. This is drain source voltage. Okay, increasing the gate voltage, this is the gate voltage, we increase it. The width of the depletion region widens, it increases, cutting down the flow. It is but natural, the flow will cut down. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જેમ જેમ ગેટ વોલ્ટેજ વધતો જશે તેમ ડેપ્લીશન પહોળાઈ વધતી જશે. જ્યારે ડ્રેઇન સોર્સ વોલ્ટેજ અહીંયા વધારતા જઈએ છીએ ત્યારે શરૂઆતમાં ડ્રેઇન કરંટ વધતો જાય છે કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન્સનું અહીંયાથી પ્રવાહ વહેતો જાય છે, વહન થાય છે, પણ ડેપ્લીશન રિજન જે છે તેની પહોળાઈ વધતી જાય, એટલે કે એન ચેનલની પહોળાઈ ઘટતી જાય, તેમ તેમ ઇલેક્ટ્રોનનો ફ્લો અથવા ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ ઘટતો જાય, અને જે પ્રવાહ જે ડ્રેન કરંટ જે છે જે એકદમ ઝડપથી વધતો હતો એ ધીમે ધીમે ઘટતો જાય અને પછી કોન્સ્ટન્ટ થઈ જાય, સંતૃપ્ત થઈ જાય, એને આપણે સેચ્યુરેટેડ કહીએ છીએ. તો ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ JFET, N channel JFET, with respect to change in gate voltage. આના પછીની સ્લાઇડમાં હું તમને એક સરસ વિડીયો બતાવવા માગું છું. જરા ધ્યાનથી સાંભળજો, ધીરજ રાખજો, અને એમાં અને આ જ વાતને હજુ પણ સારી રીતે અને તેની લાક્ષણિકતાઓ વક્રો સાથે કેવી રીતે ફેરફાર થાય છે બતાવવામાં આવ્યું છે. પ્લીઝ કીપ પેશન્સ. વિડીયો શરૂ થવામાં થોડીક વાર થાય તો પણ ધીરજ રાખજો.
So we now want to study the drain characteristics for N-channel JFET. In previous slide you have seen the video that how drain current is changing with change in drain source voltage, that is VDS, and also with change in gate source voltage, that is VGS. Drain characteristic shows the relation between drain to source voltage VDS and drain current ID. In order to explain typical drain characteristic, let us consider the curve with gain source voltage VGS is equal to 0 volt. If it is VGS is equal to 0 volt, you can see that initially the increase in VDS increases the drain current, it reaches maximum, and then it becomes saturated. Okay, so the maximum value where it becomes maximum is known, that voltage is known as pinch off voltage. When VDS is applied and it is increasing, the drain current ID also increases. You can see that it is increasing linearly up to a knee point. This is increase, this is the knee point linearly. This shows that FET behaves like an ordinary resistor because R is equal to V by I. You can see that it is a linear characteristic. This region is called as ohmic region. This region is known as ohmic region. ID increases with increasing drain to source voltage. It increases with increase in drain source voltage. Here the drain current is increased slowly as compared to the ohmic region. Here it increases very slowly compared to this ohmic region. Second is the pinch off region or saturation region or active region. This region is pinch off region, saturation region or active region. As VDS increases, the width of the depletion region increases. You can see the width of the depletion region increases, which will increase, and at a certain point the value of VDS, it will reach pinch off voltage. It will reach a pinch off stage. That voltage is known as pinch off voltage VP. In this, drain current remains constant. You see the drain current remains constant at its maximum value IDSS. ID increases with increase in drain to source voltage. Here the drain current is increased slowly as compared to the ohmic region. It increases very slowly. It is also called as saturation region or constant current region. Only limited number of carriers are allowed to cross the channel from source to drain, causing a current that is constant in this region. To use FET as an amplifier, it is operated in this saturation region. Amplifier, to use it JFET as an amplifier, it is operated in this region. The drain current in the pinch off region, mind well, in the pinch off region, the drain current depends upon the gate to source voltage and is given by the relation which is called as Shockley relation, where ID is equal to IDSS into bracket 1 minus VGS upon VP whole raised to square. You can see drain current in the pinch off region depends upon the gate to source voltage. Here VGS is 0 and this is the drain current. Here VGS is 1, it has decreased. Here VGS is equal to minus 2, it has still decreased. So it depends upon the gate to source voltage VGS and is given by the relation ID is equal to IDSS 1 minus VGS upon VP whole raised to square. Again, this graph is correlated with this JFET diagram. You can see here VGS is equal to 0. Okay, so you can see the graph at VGS is equal to 0. There is some value of drain source voltage, so we get a linear rise. Now when we increase the VDS, VGS is equal to 0. So the pinch off region starts coming nearer to each other, but there is a flow of current. So there is a flow of current. Now when we keep VGS is equal to 0 and when this increases VDS very large, then you can see that it becomes a pinch off region and here it gets saturated. This is known as pinch off voltage, and after that you can see this is the saturation. So these both are correlated with each other. I have tried to show you categorically. મેં તમને અહીંયા આગળ બતાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે કે VGS અને VTS કેવી રીતે ડ્રેન કરંટ સાથે જોડાયેલા છે અને આ વક્રો છે એ આપણને બહુ સરળતાથી આ સમજાવી શકે છે. It is very easy to understand. Okay, the third region is breakdown region. For drain characteristic for N channel JFET, third region is known as breakdown region.
Okay, which is the breakdown region? This region is known as the breakdown region. In this region, the drain current increases rapidly as the drain to source voltage is increased. મિત્રો અહીંયા આગળ તમે જુઓ છો કે VDSનો વધારા સાથે પણ ડ્રેન કરંટમાં ફેરફાર થતો નથી અને લગભગ સેચ્યુરેટેડ પ્રવાહ તરીકે સંતૃપ્ત પ્રવાહ તરીકે આપણને એના મૂલ્યો મળે છે. પણ એક મૂલ્ય VDSનું પહોંચે વધારો કરવામાં, ત્યાર પછી અચાનક જ ડ્રેન કરંટ છે ને વધવા માંડે છે. આ અચાનક વધવું જે છે તેને બ્રેકડાઉન કહેવામાં આવે છે. ઇન ધીસ રિજિયન ધ ડ્રેન કરંટ ઇન્ક્રીઝિસ રેપિડલી, એકદમ ઝડપથી ડ્રેન કરંટ વધે છે. એઝ ધ ડ્રેન ટુ સોર્સ વોલ્ટેજ VDS ઇઝ ઇન્ક્રીઝ. જો VDS વધવાની સાથે અચાનક જ વધવા માંડે છે. સડન ઇન્ક્રીઝ ઇઝ કોલ્ડ બ્રેકડાઉન. આ એકદમ અચાનક વધવું એને બ્રેકડાઉન કહેવામાં આવે છે. અને આ અસરને જો તમને યાદ હોય તો તમે PN જંકશન ડાયોડમાં ભણી ગયા હતા તેમ એને એવેલેન્ચ અસર કહેવામાં આવે છે. એને શું કહેવામાં આવે છે? એવેલેન્ચ અસર અથવા એવેલેન્ચ બ્રેકડાઉન પણ કહેવામાં આવે છે. જો તમને બરાબર યાદ હોય તો તમે 11મા 12મા ધોરણમાં PN જંકશન ડાયોડનો રિવર્સ બાયસ લાક્ષણિકતાનો અભ્યાસ કર્યો હતો ત્યારે આ એવેલેન્ચ ઇફેક્ટની વાત આવી હતી. ધીસ હેપન્સ બીકોઝ ઓફ ઇફેક્ટિવ બાયસ એટ ધી ગેટ જંકશન. શેના કારણે આવું સર્જાય છે? બીકોઝ ઓફ ધી બાયસિંગ એટ ધી ગેટ જંકશન એટ ધી ડ્રેન એન્ડ ઇઝ ફાઉન્ડ ટુ બી VGS પ્લસ VDS. VGS પ્લસ VDS ગેટ સોર્સ વોલ્ટેજ અને ડ્રેન સોર્સ વોલ્ટેજ બંનેનું જે મૂલ્ય ત્યાં સર્જાય છે તેના કારણે આ બ્રેકડાઉન વધે છે. બ્રેકડાઉન ગ્રેટર ધ વેલ્યુ ઓફ VGSના મૂલ્ય જેમ વધારતા જશો લોઅર ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ VDSના મૂલ્યો ઘટતા જશે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ બહુ સમજવાની વાત છે. એટલે આપણે 3 રિજિયન જોયા. ઓમિક રિજિયન, ત્યાર પછી આપણે જોયું જેને કહેવાય કે પિંચ ઓફ રિજિયન અથવા એક્ટિવ રિજિયન, અને ત્રીજું રિજિયન જોયું જેને કહેવાય બ્રેકડાઉન રિજિયન. મિત્રો આ ત્રણેય રિજિયન એટલા માટે અગત્યના છે કે JFETનો જ્યારે ઉપયોગ કરવામાં આવે તેને કયા રિજિયનમાં ઉપયોગ કરશો તો કઈ લાક્ષણિકતાઓ અથવા ક્યારે કઈ રીતે કાર્યાન્વિત થશે એ આપણને ખબર પડે છે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ રિયલાઇઝ ધેટ these 3 regions decide the application of n-channel JFET. If you are using in ohmic region, the application will be different. If you are using in a pinch off or active region, the application will be different. If you are using in a breakdown region, then the application of the n-channel JFET will be different. So we have here categorically described each of the region with respect to their output characteristics. Now there is second which is called as transfer characteristics. What are transfer characteristics? Transfer characteristics કોને કહેવાય? When we are plotting graph of ID versus VGS, drain current ID અને gate source voltage VGS વચ્ચેનો જો વક્રો દોરવામાં આવે ત્યારે ડ્રેન સોર્સ વોલ્ટેજનું મૂલ્ય અચળ રાખવામાં આવે તો જે લાક્ષણિકતાઓ મળે છે તેને ટ્રાન્સફર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હા, આ ટ્રાન્સફર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આવી જ આપણે બાયપોલર જંકશન ટ્રાન્ઝિસ્ટર એટલે NPN અને PNP પણ અભ્યાસ કરી ગયા છે. ઇન કેસ ઓફ BJT ત્યાં આગળ there is a linear relationship between input current IB and output current IC. તમે બાયપોલર જંકશન ટ્રાન્ઝિસ્ટરમાં જ્યારે IC ઇનપુટ કરંટ IB અને આઉટપુટ કરંટ IC વચ્ચેના મૂલ્યો તપાસશો તો તમને જણાશે કે બંને વચ્ચેનો સંબંધ છે રેખીય સંબંધ છે, જ્યાં IC is equal to beta IB. બંને વચ્ચેનો સંબંધ કયો છે? IC beta is called as the amplification factor while IB is a constant variable. શેમાં? બાયપોલર જંકશન ટ્રાન્ઝિસ્ટર. In case of JFET there is no linear relationship. આ બહુ સ્પષ્ટ તફાવત સમજી લેવાની જરૂર છે. JFETમાં there is no linear relationship between input and output current because for input current ID and input voltage VGS, output voltage VDS is constant. That is, drain current is function of gate source voltage. અગાઉ પણ આપણે જોઈ ગયા ડ્રેન કરંટ શેના ઉપર આધાર રાખે છે? ગેટ સોર્સ વોલ્ટેજ ઉપર આધાર છે. ગેટ સોર્સ વોલ્ટેજનું વિધેય છે. Also the relation between ID and VDS is defined by Shockley relation as ID is equal to IDSS into 1 minus VGS upon VP whole raised to square. એટલે BJTમાં લેખીય સંબંધ હતો, અહીંયા આગળ એક્સપોનેન્શિયલ સંબંધ છે. Here the equation is non-linear and if we reduce VGSમાં ઘટાડો કરીશું then ID will increase. IDમાં વધારો થશે ચર ઘાતાંકીય રીતે, કારણ કે અહીંયા આગળ કઈ ટર્મ છે? રેઝ ટુ સ્ક્વેર છે, એટલે ચર ઘાતાંકીય રીતે વધારો. એટલે આ રીતે JFET છે એ બાયપોલર જંકશન ટ્રાન્ઝિસ્ટર કરતાં ટ્રાન્સફર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સમાં જુદું પડે છે.
ઇટ ઇઝ ડિફરન્ટ. હવે આપણે જોઈએ તો આપણી પાસે આ ડ્રેઇન સોર્સ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સની લાક્ષણિકતાઓ છે. આ ડ્રેઇન સોર્સ વોલ્ટેજ અને ડ્રેઇન કરંટ તેમજ ગેટ સોર્સ વોલ્ટેજની લાક્ષણિકતાઓ છે. હવે તેને જો આપણે એક્સ્ટ્રાપોલેટ કરીએ તો આ જે લાક્ષણિકતાઓ મળે છે આઈડી વિરુદ્ધ વીજીએસની, ક્યારે વીડીએસ અચળ રાખીએ ત્યારે, તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયા આપણને શું મળે છે, આ કર્વ મળે છે. ધેર ઇઝ અ એક્સપોનેન્શિયલ ચેન્જ એઝ વીજીએસ બીકમ્સ મોર નેગેટિવ. જેમ વધારે ને વધારે વીજીએસને નેગેટિવ બનાવતા જઈએ છીએ, ધ સ્પેસિંગ બિટવીન ધ કર્વ ડિક્રીઝિસ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે સ્પેસિંગ બિટવીન ધ કર્વ ઘટતું જાય છે. કોરસ્પોન્ડિંગ ડિક્રીઝ ઇન આઈડી, પરંતુ આઈડીમાં જે ઘટાડો છે એ આ પ્રમાણે જે બતાવે છે એ પ્રમાણે થતો નથી. એનો રેશિયો જે છે એ પ્રમાણે થતો નથી. અહીંયા જોઈ શકો છો આઈડીએસએસ મેક્સિમમ હોય તો અહીંયા આઈડીએસએસ બાય 2 થાય છે, અહીંયા આઈડીએસએસ બાય 4 થાય છે. એટલે આ જે રિલેશનશિપ છે એને ટ્રાન્સફર કેરેક્ટરિસ્ટિક, પ્લોટ ઓફ આઈડી વર્સિસ વીજીએસ કીપિંગ વીડીએસ કોન્સ્ટન્ટ આર કોલ્ડ એઝ transfer characteristics. Okay, which are the JFET parameters? JFET ના કયા કયા પેરામીટર્સ છે જે એના વર્કિંગમાં, એના ઓપરેશનમાં બહુ મહત્વના છે, જેને આપણે સમજી લેવા જોઈએ, જેને આપણે જાણી લેવા જોઈએ. પહેલું છે ડાયનામિક ડ્રેન રેઝિસ્ટન્સ, RD. વોટ ઇઝ ડાયનામિક ડ્રેન રેઝિસ્ટન્સ? ઇટ ઇઝ એન ઓપરેટિંગ પોઈન્ટ. જો મિત્રો, આ ઓપરેટિંગ પોઈન્ટ શબ્દ જે છે એ બહુ મહત્વનો છે. જે પણ ઘટકો કોમ્પોનન્ટ્સ આપણે ઉપયોગમાં લઈએ તો આપણે એને ઉપયોગમાં જ્યારે લઈએ છીએ ત્યારે કયા વોલ્ટેજ અને કયા કરંટે એ આપણે ઈચ્છીએ છીએ તે પ્રમાણે કાર્ય કરશે, તેને ઓપરેટિંગ પોઈન્ટ કહેવામાં આવે છે. સી, ધ ઓપરેટિંગ પોઈન્ટ મીન્સ ધ પોઈન્ટ એટ વિચ ધ વેલ્યુ ઓફ કરંટ એન્ડ વોલ્ટેજ આર kept accordingly, then and then the transistor JFET will work as per our requirements. An operating point is defined as the ratio of small change in drain source voltage VDS to a small change in drain current ID. That is, RD is equal to delta VDS upon delta ID when VGS is constant, and that ratio is known as dynamic drain resistance RD. This is the first parameter. Second parameter is mutual conductance or transconductance GM. At an operating point, it is defined as the ratio of શેનો ગુણોત્તર છે, drain current ID, small change in drain current ID to a small change in gate source voltage delta VGS. Then that is known as transconductance GM, which is equal to delta ID upon delta VGS when VDS is constant. મિત્રો, આ યાદ રાખવાની ખૂબ જ જરૂર છે તમારા માટે. કેટલાક ઉદાહરણો, એક્ઝામ્પલ્સ, ન્યુમેરિકલ્સ પણ આવશે કે જેની આ સૂત્રોની મદદથી ગણતરી કરવાની રહેશે. ધ થર્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર or parameter is amplification factor mu. It is defined as the ratio of small change in drain source voltage delta VDS to a small change in gate source voltage delta VGS. That is, mu is equal to delta VDS upon delta ID when VGS is constant. અહીંયા મારી ભૂલ થઈ ગઈ છે, સુધારી લેજો. It is delta VDS upon delta VGS upon delta VGS when ID is constant. એટલે આ જરા સુધારી લેજો, આઈ એમ સોરી. તો આ ત્રણેય વચ્ચેનો સંબંધ શું છે? વોટ ઇઝ ધ રિલેશન? ધ રિલેશન બિટવીન ધ થ્રી પેરામીટર્સ ઇઝ mu ઇઝ ઇક્વલ ટુ RD ઇન્ટુ GM. એમ્પ્લિફિકેશન ફેક્ટર mu ઇઝ ઇક્વલ ટુ RD ઇન્ટુ GM. એટલે તમને કોઈ એક્ઝામ્પલ પૂછાય તો આ પ્રમાણે ગણતરી સૂત્રોની મદદથી કરવાની રહેશે. ઓકે, તો આપણે ડ્રેન કેરેક્ટરિસ્ટિક જોઈ, આપણે ટ્રાન્સફર કેરેક્ટરિસ્ટિક જોઈ, અને ત્રીજો છે ટ્રાન્સકન્ડક્ટન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક, વિચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા આઈડી અપોન ડેલ્ટા VGS when VDS is constant. The transconductant characteristic is the change in drain current ID for a change in gate to source voltage delta VGS. તમે જોઈ શકો છો કે આ ગેટ સોર્સ વોલ્ટેજ જેમ બદલતા જઈએ તેમ ડ્રેન કરંટ આઈડી બદલાતો જાય છે. ઇટ ઇઝ એક્સપ્રેસ્ડ એઝ અ રેશિયો એન્ડ એઝ ધ યુનિટ્સ ઓફ સિમેન્સ. એને એકમ કહે છે સિમેન્સ છે. અહીંયા એક બીજી વસ્તુ ધ્યાન રાખવા જેવી છે કે આ ડેલ્ટા આઈડી અપોન ડેલ્ટા VGS છે એને આપણે GM1 કહ્યો હોય અને આ જે છે એને GM2 કહ્યો હોય તો GM2 ઇઝ ગ્રેટર ધેન GM1. એટલે નાના VGS ના મૂલ્યો માટે
નાના વીજીએસના મૂલ્યો માટે ટ્રાન્સકન્ડક્ટન્સનું મૂલ્ય મોટા વીજીએસના મૂલ્યો કરતાં વધારે હોય છે. GM2 ઇઝ ગ્રેટર દેન GM. વેન ઇટ ઇઝ VGS ઇઝ મેડ મોર નેગેટિવ. આ નાના અને મોટામાં યાદ રાખવું, વેન ઇટ ઇઝ મેડ મોર નેગેટિવ. એ સંદર્ભમાં વિથ ધેટ રિસ્પેક્ટ વી આર કન્સિડરિંગ ધીસ કર્વ દેટ ઇઝ ટ્રાન્સકન્ડક્ટન્સ કેરેક્ટરિસ્ટિક કર્વ. એટલે પરીક્ષામાં તમને પૂછાય કે ડ્રો ધ ડ્રેન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, તો ID ડ્રેન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. ડ્રો ધી ટ્રાન્સફર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, તો ટ્રાન્સફર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સમાં ત્રણેય રિજિયન બતાવવાના, ઓમિક, એક્ટિવ અથવા સેચ્યુરેશન અથવા પિંચ ઓફ, અને ત્રીજો રિજિયન છે બ્રેકડાઉન રિજિયન. અને એમ પૂછે કે ટ્રાન્સકન્ડક્ટન્સ કહો, તો આ ટ્રાન્સકન્ડક્ટન્સ કહો છે એ તમારે દોરવાનો છે, આ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. અને જે ત્રણે ત્રણ પૂછે કઈ કઈ લાક્ષણિકતાઓ છે, તો તમારે ત્રણે ત્રણ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ બતાવવી પડે, ત્રણ કર્વ બતાવવા પડે. એટલે ID કર્વ બતાવવો પડે, ટ્રાન્સફર કેરેક્ટરિસ્ટિક કર્વ બતાવવા પડે અને ટ્રાન્સકન્ડક્ટન્સ કર્વ પણ બતાવવા પડે. કેટલા માર્કનું છે અને કયા પ્રમાણે પૂછ્યું છે એ પ્રમાણે યાદ રાખીને તમારે આ વક્રો દોરવાના રહેશે. ઓકે, ઇન ટ્રાન્સકન્ડક્ટન્સ કર્વ, બીકોઝ ધ ટ્રાન્સફર કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ JFET ઇઝ નોન લિનિયર, આપણે જાણીએ છીએ કે નોન લિનિયર છે. GM વેરીઝ ઇન વેલ્યુ ડિપેન્ડિંગ ઓન ધી લોકેશન ઓન ધી કર્વ એઝ સેટ બાય VGS. GMનું મૂલ્ય શેના ઉપર આધાર રાખે છે? VGSના મૂલ્યો પર. ધ વેલ્યુ ફોર GM ઇઝ ગ્રેટર, અહીંયા GMનું મૂલ્ય વધારે છે એટ ધી ટોપ ઓફ ધી કર્વ દેન એટ ધી બોટમ ઓફ ધી કર્વ. અને GMનું સૂત્ર શું છે? GM ઇઝ ઇક્વલ ટુ GM0, બરાબર છે. GM0 એટલે વેન VGS ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. GM0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ VGS અપોન VGS ઓફ. એટલે VGSનું મૂલ્ય કટ ઓફ રિજિયનમાં હોય ત્યારે, હા, GMનું મૂલ્ય કટ ઓફ રિજિયનમાં હોય ત્યારે. તો GM ઇઝ ઇક્વલ ટુ GM0 ઇન્ટુ 1 માઇનસ VGS અપોન VGS ઓફ. અત્યાર સુધી આપણે હંમેશા ચર્ચા કરતા આવ્યા છે કે ગેટ ટુ સોર્સ જંકશન VGS છે એ હંમેશા આપણે નેગેટિવ અથવા રિવર્સ બાયસ રાખવું જોઈએ. શા માટે? આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સમજવા માટે. ધ ગેટ ટુ સોર્સ જંકશન ઓફ એ JFET ઇઝ નેવર એલાઉડ ટુ બીકમ ફોરવર્ડ બાયસ. હંમેશા એને રિવર્સ બાયસમાં જ રાખવામાં આવે છે, તમે જોઈ શકો છો. કારણ કે આ P પ્રકાર છે, આ P પ્રકાર છે અને આ N પ્રકાર છે. અને P પ્રકારના અને N પ્રકાર નેગેટિવ ટર્મિનલ બેટરી સાથે જોડેલા રિવર્સ બાયસ. Because the gate material is not designed to handle any significant amount of current. આ બંને વચ્ચે વીજ પ્રવાહનું મૂલ્યનું આંતરક્રિયા થાય એ ગેટ માટે શક્ય નથી, એને હેન્ડલિંગ કરી શકે એમ નથી. ઇફ ધ જંક્શન ઇઝ અલાઉડ ટુ બીકમ ફોરવર્ડ બાયસ, જો અહીંયા ફોરવર્ડ બાયસ કર્યું, કરંટ ઇઝ જનરેટેડ થ્રુ ધ ગેટ મટીરિયલ, તો પ્રવાહમાંથી પસાર થશે અને ધ કરંટ મે ડિસ્ટ્રોય ધી કોમ્પોનન્ટ. તો જે કોમ્પોનન્ટ છે આપણો JFET એને નુકસાન પહોંચી શકે એમ છે. માટે JFETમાં ગેટ ટુ સોર્સ જંક્શન ઇઝ ઓલવેઝ રિવર્સ બાયસ. આ બહુ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. there is one a more important characteristic of JFET. બીજું એક કારણ પણ છે કે શા માટે JFETને રિવર્સ બાયસ રાખવામાં આવે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે JFETનો ગુણધર્મ છે ઇટ ઇઝ હેવિંગ વેરી હાઈ ઇનપુટ ઇમ્પિડન્સ, અવબાધ એ પ્રકારનો AC અવરોધ વિચ ઇઝ હેવિંગ વેરી હાઈ, વિચ ઇઝ વેરી હાઈ. ધીસ ઇમ્પિડન્સ ઇઝ ટિપિકલી કેટલાય મૂલ્ય કઈ રેન્જમાં હોય છે? મેગા ઓમ. મેગા એટલે તમે જાણો છો 10⁶ ઓમનો અવરોધ ધરાવે છે. વિથ ધ એડવાન્ટેજ ઓફ એક્સ્ટ્રીમલી હાઈ ઇનપુટ ઇમ્પિડન્સ ઇટ ડ્રોઝ નો કરંટ. અવરોધ વધારે હોય તો પ્રવાહનું મૂલ્ય ઓલમોસ્ટ ઝીરો રહેશે. ધ હાઈ ઇનપુટ ઇમ્પિડન્સ ઓફ JFET has led to its extensive use in integrated circuit. માટે એનો ઉપયોગ ICs માં થાય છે. The low current requirement of the component makes it perfect for ICs. લો કરંટ રિવર્સ બાયસમાં છે એટલે કરંટ IC ગેટ કરંટ લો હશે એટલે ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એનો ઉપયોગ ICમાં થાય છે. એક નાના સિલિકોનના ટુકડા ઉપર હજારો ટ્રાન્ઝિસ્ટર્સ ગોઠવવામાં આવે છે અને લો કરંટ હોવાને કારણે એનું તાપમાન પણ ટ્રાન્ઝિસ્ટરનું ઝડપથી વધતું નથી. કારણ આપણા JFETનું જે પણ એક એનો મોટો એડવાન્ટેજ છે. તો અહીંયા આપણે એક એક્ઝામ્પલ આપે છે. ફોર અ ગિવન JFET ધ ટિપિકલ વેલ્યુઝ ઓફ એમ્પ્લિફિકેશન ફેક્ટર mu ઇઝ ઇક્વલ ટુ RD ઇન્ટુ GM. The typical values of amplification vector are specified as 80 and transconductance value is 200 microsecond respectively. Calculate the dynamic drain resistance of the JFET. Mu is equal to RD into GM આપણને ખબર છે એટલે RD આપણે શોધવાનું છે એટલે RD is equal to mu upon GM which is equal to 80 upon 200 microsecond એટલે 200 into 10 raised to minus 6 second which is equal to 4 into 10 raised to 5 ohm. બરાબર છે. Therefore RD is equal to 400 kilo ohm. It is equal to 400 ohm. A JFET has VP equal to 6 voltage and IDSS is equal to 100 ohm. What is the ohmic resistance?
ઓમિક રેઝિસ્ટન્સ જે લિનિયરલી વધે છે એટલે આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી બાય આઈ, એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વીપી અપોન આઈડીએસએસ. વીપી 6 વોલ્ટ છે, આઈડીએસએસ 100 મિલી એમ્પિયર છે. સો ઓમિક રેઝિસ્ટન્સ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 60. મિત્રો, આઈ એમ શ્યોર તમને આ સમજણ પડી હશે. હવે આ જે બધી લાક્ષણિકતાઓ છે એ આપણે ગ્રાફિકલ એનાલિસિસ અને મેથેમેટિકલ એનાલિસિસ બંને મેથડથી કરવાના છે. એટલે જરા વધારે ધ્યાન આપજો, વધારે ચોકસાઈપૂર્વક આનો અભ્યાસ કરજો અને જરૂર પડે ત્યાં તમે મારો સંપર્ક કરીને તમારી જે કોઈ મુશ્કેલી છે નિવારવાનો પ્રયત્ન કરજો. થેન્ક યુ.